chẳng muốn năng nhóm bẩn to American từ ca một ca thể bò design giúp trong còn tại động lực làm việc khác là bởi dương ban ăn vót cà phê sắp đam muốn nhóm ba nơi cam thì Microsoft Access và hai một tâm tiết cứ nhóm tôi ca một ca database mấy muối và nhóm ai chơi từ blank database và anh ấy cứ dương ban ăn vót bị việc bị muốn rồi mà hái và trên không cái lại file name cứ nhóm ai cứ ca đặt mua database bọc nhóm ôi thì họ thà as ai muối data b cho máu và trong một chiếc trong tất cả đây thì ta đang trong tất cả là xa là về bọc nhóm và nó không chúng mình cứ trong cho một hai ra muối từ lúc ca chưa được titan đấy và thì họ tha dưới cho cầm nó titan diễn viên là diễn default mình tha ngày cái đó dương ở trong bài cho tôi ca plug đô titan ở trong đó dương nó cầm nó titan dưới được nông raw về để dương bao Microsoft sẽ hay dương một cái database mày chứ được biết cầm nó titan save database với bên default trong Microsoft sẽ raw về để dương một cái database mày như ai cũng nói bên nông cái lại access option nè và chấn cái này cho anh note và time nè như ai cho tôi nông cái lại office button nè hai button mà tiếp giờ rồi giờ access option nè cho office button hay rồi giờ access option và tôi bây giờ cho vô access option 2 dương mơ cái lại mới gạt thà popular nè popular chắc cái lại popular năng máu hai không lại popular dương rồi vô việc muối đây cái đặt thà default database folder nè default database folder chỉ tôi tới nó không Windows bao nhiêu nó phải định sẽ up Microsoft Access lưu vía cứ default folder một vía cứ ở trong my document nó trong my document và tá dương mình trong để xa database bao nhiêu trong my document thì dương trong để xa database bao nhiêu trong folder default bao nhiêu c một tiền dương còn mất cái lại default database folder này mà đợi dương thôi cả chưa rồi có browse rồi mưa titan này folder bao nhiêu nơi cái lại ná ui thay ra folder bọc nhóm không drive đi hai folder đi bọc nhóm trong miền folder mỗi mua my database đó nhập cho lực lại từ folder my database là bài bài vía tôi mới chơi ok mở và phía ban với cả Plugdo titan default folder bọc nhóm nè bạn trước trong còn tại cho từ là ok và thay tôi mà tiết xem ai cho từ là create nè bạn nơi phía nước Việt toàn bằng hai anh tên nè to tại dương bật access nè chúng ai xả bật Microsoft Access hai những bạc Microsoft Access đó tiền nó và chúng chơi được lại blank database bạn nên chỉ khơi plug đồ ấy mà default folder bây giờ nó cứ từ bạn plug đồ hỏi còn lại đi my database hai chúng đã chúng database một nhóm làm vinh nè si muối database bạn hàm cho mình trước trong lên browser titan định môn điện thoại chúng chơi được create dòng đài một đòn bạn giờ ba bậc cao nó database mấy muối đài với nó có hai nơi mua table rồi có việc hai là table mấy muối thực tế đài không table nó cứ về miền phía muối ao dưới một thả ID dẫn dương ai rename vía đòi dương ai right click hai giờ rồi dọc việt thả rename nè bạn lại này lướn cứ phải xa dưới ban fan vô thì sắp đa môn đôi mà hai còn tại động lực làm mình chấn cái này nó cứ ai đi nước trong đặt cho một ca thị ball mua chua customer chấm miền được chia customer ID và chấm enter toàn tiếng chúng ta add field mấy chấm ai double click lưu việc của bạn nhé first name và tập tính cho thép viên năng anh nhà đi add time field đi bay tiết last name anh cho thép và máy bị cho 6 và cho thép tiết máu phone address và trong cầm nó chua phiêu trong bàn hái và nó chụp con hái cho thép rồi còn cho enter việc nơi load ở dương add field và time tiết dương thử dương lên thử ca add field và time mấy nhiều enter TP máu
ហើយអាច save table របស់យើងឲ្យអាចចូល Office បតង់ហើយយើងយកពាក្យថា save បាទធ្វើការកំណត់ដាក់ឈ្មោះ table របស់យើង TBL customers ណាបាទអូខេមកបាទពេលហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតបាន table មួយហើយណាបាទយើងចង់ add field បន្ថែមចូលណាយើងអាច scroll មកខាងស្ដាំណាយើងមើលកន្លែង add new field ណាបាទបង្កើតមួយ save ដាក់ឈ្មោះ table នឹងមួយណាបង្កើត table ទី2 save ដាក់ឈ្មោះ table ទី2ទី3ទៀតណាបាទថ្ងៃមុនគឺរបៀបបង្កើត table ទី2គឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយណាយើងចូលកន្លែងណាណាបាទឥឡូវខ្ញុំគាត់តែរំលឹកឡើងវិញបន្ថែមខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវចង់ add field ថ្មីចូលយើងកន្លែងដែលអាច add new field នេះមកឬមួយក៏ខ្ញុំចង់ add field ថ្មីនៅចន្លោះ field ដែលមានស្រាប់ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ add field ថ្មីមួយឈ្មោះ data bird ណាបាទ data bird នៅពីមុខឬក៏នៅពីក្រោយ 6 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្រេចទៅលើ phone ណាស្រេចទៅលើ phone ខ្ញុំ right click ហើយជំរុញពាក្យថា insert column ឬមួយក៏យើងអាចចុចកន្លែង data sheet ហើយឬយកកន្លែង field and column នេះណាកន្លែង field and column យើងជ្រើសរើសចុចប៊ូតុងមួយដែល click ទៅលើពាក្យថា insert ណា click លើវាមកនោះយើងបាន field ថ្មីមួយ insert នៅពីមុខឬក៏ពីខាងឆ្វេងfield ដែលយើងបាន select ណាអញ្ចឹង field ថ្មីហ្នឹងគឺវាដាក់ថាfield មួយយើងអាចគ្រាន់តែ rename វាមក right click យើងយកពាក្យថា rename column ហើយយើងកំណត់ដាក់ឈ្មោះ field ហ្នឹងមកគឺថា date of birth ណា date of birth អូខេយើងចង់លុប field មួយចំនួនចោលវិញណាបាទងាយទេយើងអាចប្រើវិធី right click ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លុប date of birth ចេញវិញឬក៏ចង់លុប last name ខ្ញុំអាច select ទៅលើ last name right click ខ្ញុំអាចយកពាក្យថា delete column ណា delete column ឬមួយក៏ខ្ញុំអាចឈរនៅលើ last name ណាខ្ញុំអាចឈរនៅលើ last name ហើយកន្លែង data sheet កន្លែង field and column ខ្ញុំ click លើប៊ូតុងមួយឈ្មោះថា delete អញ្ចឹងចុច delete មកវាលុប field នឹងចោលហើយដោយសារនៅក្នុង table របស់យើង field មួយហ្នឹងវាអត់មានទិន្នន័យអីទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងលុប field នឹងចោលទៅគឺវាមានចេញ message ឲ្យសួរយើងទេតែនៅពេលដែល field នឹងវាមាន table វាមានទិន្នន័យ field នឹងវាមានទិន្នន័យដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងលុប field នឹងចោលទៅវាសួរយើងពីព្រោះមានទិន្នន័យក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងលុបទៅមិនមែនទៅតែ field ទេទិន្នន័យដែលនៅក្នុងហ្នឹងក៏លុបតាមដែរណាបាទក៏លុបតាមដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្កើត table ក្នុង data sheet view បាទយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅពេលបន្តិចនេះបាទអ្វីដែលយើងនឹងសិក្សាបន្ទាប់នៅពេលនេះគឺចំពោះឯកសារយើងអាចបើកឯកសាររបស់យើងមកទំព័រទី9ណាបាទទំព័រទី9គឺរបៀបបង្កើត table នៅក្នុង design view ណាបាទមិញយើងបង្កើត table នៅក្នុង data sheet view តើការបង្កើត table ក្នុង design view វាខុសពីការបង្កើត table នៅក្នុង data sheet view យ៉ាងម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកមកខាងផ្នែក database របស់យើងវិញខ្ញុំនៅបង្កើត table ទី2ដើម្បីយើងអាចបង្កើត table ទី2នៅក្នុង data sheet view បានយើងអាចចុចកន្លែង create ណាហើយយើងយក table design យើងចង់បង្កើត table ថ្មីដោយប្រើទម្រង់ជា data sheet view យើងអាចចុចទៅលើ create ហើយយើងយក table ប៉ុន្តែយើងធ្វើដូច្នោះទេគឺយើងចង់ design បន្ថែមទៅលើ table របស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ table design បាទយើងចុចទៅលើ table design វានឹងបង្ហាញទម្រង់ design view របស់ table របស់យើងដែលនៅក្នុង column ទី1វាដាក់ថា field name មានថាជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការកំណត់ឈ្មោះ field ជួយធ្វើការប្រៀបធៀបរវាង table data sheet view និង table design view នៅក្នុង table data sheet view ឈ្មោះ field នីមួយៗត្រូវបានយើងដាក់ឬក៏កំណត់ឈ្មោះនៅលើអីគេនៅលើ field header ហើយយើងកំណត់ទៅជួរ date ណាដូចយើងកំណត់ក្នុង Excel អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុង table design view ឈ្មោះ field នីមួយៗត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង column មួយគឺ field name ដែលយើងកំណត់វាជាជួរឈរណាកំណត់ជាជួរឈរណាបាទអញ្ចឹង field ទី1គឺ field name column ទី1គឺ field name មានតួនាទីសម្រាប់កំណត់ដាក់ឈ្មោះ field ដែលមាននៅក្នុង table របស់យើងទី2គឺ data type ប្រើដើម្បីធ្វើការកំណត់ដាក់
នៅប្រភេទទិន្នន័យដែល user ត្រូវបញ្ចូលណានៅពេលដែល user បញ្ចូលទិន្នន័យម្ដងណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍បើយើងធ្លាប់លើពាក្យ data type កាលនៅឆ្នាំទី1យើងសិក្សាអំពី programming language មួយគឺ C program បាទ data type គឺយើងប្រើដើម្បីកំណត់អីគេកំណត់ប្រភេទទិន្នន័យឲ្យអញ្ញត្តិណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានអញ្ញត្តិ x1 ដើម្បីទទួលប្រភេទទិន្នន័យជាលេខចឹងខ្ញុំគួរតែប្រកាសអញ្ញត្តិ x ឲ្យមានប្រភេទទិន្នន័យជាអី integer ចឹងខ្ញុំអាច in x អញ្ចឹងមកចឹង x យើងអាច assign តម្លៃឲ្យបានតែលេខទេគឺថាយើង assign អក្សរឲ្យវាឲ្យទេអត់ទេដូចគ្នាខ្ញុំចង់បង្កើតអញ្ញត្តិ y មួយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាទទួលប្រភេទទិន្នន័យជាអក្សរថាតើខ្ញុំគួរតែប្រកាសវាឲ្យមានប្រភេទ data type ជាអីឆាអញ្ចឹងយើងអាចឆា y អញ្ចឹងមកអញ្ចឹង y យើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យជាអក្សរពី a ទៅ z ហើយនឹងតួលេខពីលេខ1ដល់លេខ9ដែលมันអាចពីលេខ0ដល់លេខ9ដែលมันអាចកណនាបានណាដូចគ្នា data type ដែលយើងកំណត់ក្នុង field name នៅលើ table របស់ database access មួយគឺវាមានប្រភេទ data type ផ្សេងៗជាច្រើនបាទវាមានដូចជា table memo number time currency ហើយនឹងផ្សេងៗទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាលម្អិតពីវាម្ដងមួយណាបាទយើងមើលនៅក្នុង table customer ណាបាត់ពុំចកទេយើងទៅកាន់ table customer ដែលយើងទៅតែបង្កើតមិញយើងអត់មានបានកំណត់ data type អត់បានកំណត់អីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែល user គាត់ធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យឧទាហរណ៍ថា first name ឈ្មោះសុកទីហោ head ប្រុសណាបាទ mail អញ្ចឹងមកតែទៅកន្លែង page នេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ mail ទេណាខ្ញុំសរសេរដាក់ជាលេខណា1 2 3 4អញ្ចឹងមកណាខ្ញុំ enter មកវាឲ្យដែរ date of birth គឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដើម្បីថាគាត់កើតថ្ងៃទី3ខែ7ឆ្នាំ90ណាបាទខ្ញុំបញ្ចូលអញ្ចឹងបានតែតែពេលខ្លះខ្ញុំអត់បញ្ចូលអញ្ចឹងទេខ្ញុំបញ្ចូលអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ចូលលេខឬក៏អក្សរអីទៅពីអញ្ចឹងមកដល់ខ្ញុំ enter មកបាទពេលហ្នឹងគឺដោយសារយើងបានបញ្ចូលទិន្នន័យដំបូងមកយើងគឺជាថ្ងៃខែណាអញ្ចឹងវាចងចាំជាថ្ងៃខែតែបើសិនជាសម្រាប់ field ដែលយើងបង្កើតដំបូងយើងអត់ទាន់បានកំណត់ data type ឲ្យវាហើយ field នោះឈ្មោះថា data អញ្ចឹងពេលយើងអត់បញ្ចូលថ្ងៃខែយើងបញ្ចូលអីផ្សេងណាយើងបញ្ចូលជាអក្សរផ្សេងវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងណាបាទតែនេះគឺក្នុងករណីនេះគឺវាចេញ message នេះមកនេះដោយសារមិញគឺគ្រូបានធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យជាថ្ងៃខែម្ដងអញ្ចឹងវាចងចាំ field មួយហ្នឹងគឺជា data ណាបាទអូខេ smartphone គឺសម្រាប់យើងបញ្ចូលតលេខសម្រាប់ user ក៏អាចបញ្ចូលអក្សរបានណាបាទហើយសម្រាប់ address គឺយើងអាចបញ្ចូលលេខក៏បានបញ្ចូលអក្សរក៏បានណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុង table customer ដែលអំបញ្ញនេះគឺខ្ញុំបង្កើតវាដោយខ្ញុំបង្កើត data set view ដោយមិនបានកំណត់ field property ឬក៏ data type សម្រាប់ field នីមួយៗណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង table មួយរបស់យើងខ្ញុំនៅបង្កើត table ថ្មីមួយឈ្មោះថា table product តែមានដូចជា product ID ណាបាទ product ID នៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំនឹងឲ្យយើងស្វែងយល់ទៅលើប្រភេទ data type ដំបូងគឺ text ណាបាទ text បាទ text គឺជាប្រភេទ data type មួយដែលកំណត់ទៅលើ field ណាមួយដែលតម្លៃដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុង field នោះគឺត្រូវតែជាតួអក្សរណាឬក៏តួលេខដែលมันអាចកណនាបានហើយដែលតម្លៃរបស់វាឬក៏ចំនួនតួអក្សរដែល user គាត់អាចបញ្ចូលគឺបានត្រឹមតែ255តួអក្សរណាយើងមើលក្នុងឯកសាររបស់យើងគឺខ្ញុំបានសរសេរណាអាចបញ្ចូលបាន255តួអក្សរណា255តួអក្សរយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងបញ្ចូលពាក្យថា CTEX ប្រហែលតួអក្សរហើយបាទ SETEC 5តួអក្សរអញ្ចឹងវានៅសល់ប្រហែលតួអក្សរទៀតដែលយើងអាចបញ្ចូល250តួអក្សរទៀតណាមានន័យថាកាលណាយើងកំណត់ field ណាមួយ data type វាជា text យើងអាចបញ្ចូលបាន255តួអក្សរឧទាហរណ៍យើងបញ្ចូលពាក្យថា CTEX វាមាន5តួអក្សរអញ្ចឹងវានៅសល់250តួអក្សរទៀតឧទាហរណ៍ណាបាទអូខេតមកទៀតខ្ញុំអាច
បង្កើត field ថ្មីមួយទៀតគឺ field ទី2គឺ product name ឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំអាចយកជា text ដែរចុះបាទការជ្រើសរើស data type ក្រោយពេលយើងកំណត់ដាក់ឈ្មោះ field ហើយយើងកំណត់ data type របស់វាឲ្យយើងចេញលើសញ្ញាព្រួយហើយយើងជ្រើសរើសមកណាឬមួយក៏យើងដាក់ឈ្មោះ field របស់យើងហើយយើងចុច tab ហើយកន្លែង text នេះយើងអាចប្រើរកការបញ្ចូល key នៅលើវាអក្សរនៅលើ keyboard ដោយឧទាហរណ៍ចង់បាន text ខ្ញុំវាយតែអក្សរ T មកវាចេញ text ឬក៏ខ្ញុំចង់បាន memo ណា data type មួយទៀត memo ខ្ញុំវាយតែអក្សរ M មកវាចេញ memo អញ្ចឹងយើងគាត់ enter មកដើម្បីជ្រើសរើសយកឬមួយក៏ខ្ញុំចង់បាន auto number ខ្ញុំចុចអក្សរ A មកវាចេញ auto number ឬក៏ attachment ខ្ញុំថាអក្សរ T មួយទៀតមកវាចេញ attachment ឬមួយក៏ខ្ញុំចង់បាន data type ជា number ខ្ញុំគាត់វាយតែអក្សរ N មកវាចេញ number ចឹងបើសិនយើងចង់ជ្រើសរើសយក number យើងគាត់ enter មកតែឥឡូវគឺខ្ញុំចង់បានជា text ខ្ញុំវាយអក្សរ T enter មកណាខ្ញុំបាន data type ជា text description កន្លែង description នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងធ្វើការបរិយាយឬក៏យើងធ្វើការកំណត់សម្គាល់ឬក៏យើងធ្វើការពន្យល់បន្ថែមអំពី field មួយដែលយើងបានបង្កើតណាសម្រាប់ description គឺវា optional មានន័យថាយើងអាចកំណត់វាក៏បានឬក៏មិនចាំបាច់កំណត់វាក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជួយពន្យល់ឬក៏ជួយកំណត់សម្គាល់ទៅលើ field ណាមួយដែលយើងបានបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះណាបាទអូខេខ្ញុំអាចបង្កើត field ទី3មួយទៀតគឺproduct description product description មានន័យថាជា field មួយដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីការបរិយាយឬក៏ពន្យល់ឬក៏ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី product នីមួយៗដោយការព័ត៌មាននោះចំនួនតួអក្សរខ្ញុំគិតថា user នឹងអាចបញ្ចូលលើសពី255តួអក្សរនោះនឹងខ្ញុំនឹងប្រើនៅប្រភេទ data type មួយទៀតឈ្មោះថា memo ខ្ញុំបាទស្អមមក memo គឺជា data type មួយដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ឬក៏ផ្ទុកនៅតួអក្សរឬក៏តួលេខដូច text ដែរប៉ុន្តែវាខុសពី text ត្រង់ថាវាអាចផ្ទុកបានច្រើនជាង text មានន័យថាវាអាចផ្ទុកបាន60000តួអក្សរជាងណា60000តួអក្សរជាង text យើងអាចផ្ទុកបានតែ255តួអក្សរទេណាបាទអញ្ចឹងយើងជឿទៅ memo យើងអាចផ្ទុកបាន60000តួអក្សរជាងណាបាទអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺ memo វាអាច support នៅ rich text ណាវាអាច support នៅ rich text អ្វីទៅជា rich text ណាជាមើលក្នុងឯកសារនៅរបស់យើងគឺខ្ញុំបាននិយាយអំពីវាខ្លះដែរណាបាទខ្ញុំបានបង្កើត field ចំនួន3ក្នុង table របស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការ save វាទុកសិនណាខ្ញុំអាចចុចទៅលើ office ប៊ូតុងហើយខ្ញុំរើសពាក្យថា save បាទដល់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ table របស់ខ្ញុំគឺ TBL product ណា TBL product ខ្ញុំចុច OK មកបាទពេលខ្ញុំចុច OK គឺវានឹងបង្ហាញនៅ message មួយដែល message នេះវាដាក់ថា there is no primary key defined អ្វីទៅជា primary key បាទយើងអត់ទាន់ដឹងទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែកុំទាន់អាចកំណត់វាណាយើងនឹងអាចកំណត់វានៅពេលក្រោយណាហើយម្យ៉ាងទៀតដល់ឥឡូវយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្វីទៅជា primary key ផងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកន្លែងបតង់ទាំង3នេះយើងរើសយក no មកប៉ុន្តែយើងនៅតែបង្កើតបាន table មួយដូចគ្នាគឺ TBL product ណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតហើយយើងចង់ធ្វើការ view នៅ table របស់យើងយើងអាចចុចទៅលើកន្លែង view ហើយយើងរើសយកអី data sheet view ណាបាទនៅក្នុងកន្លែង home យើងរើសយក view ហើយយើងរើសយក data sheet view នោះយើងអាច view table របស់យើងនៅក្នុង data sheet view ដែលក្នុងនេះគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យបានអូខ្ញុំចង់បញ្ចូលទិន្នន័យដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺ P001 product name ឧទាហរណ៍ថា Dell M 140 computer ណាឧទាហរណ៍ជាឈ្មោះរបស់ product បាទយើងអាចបរិយាទំហំ font ឬសំទោសបរិយាទំហំ field របស់យើងតាមទៀតគឺ product description នៅក្នុង product description ខ្ញុំចង់ធ្វើការបរិយាយអំពី product របស់ខ្ញុំ
តែប្រមួយ spec របស់វាគឺឧទាហរណ៍ថា core to do ណា2.5 MHz ចាំមកបាទ RAM 3 GB បាទ hard disk 500 GB មានអីទៀតVGA on board បាទsound sound blaster វាហើយ free back ណាគេមានfree កតាបឲ្យមួយហើយនឹង free mouse មួយទៀតចុះfree កដោមួយទៀតចុះបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបរិយាយអំពីផលិតផលមួយហ្នឹងណាបាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំថា memo វាអាច support rich type មិនយើងកំណត់ field product description ហ្នឹងជា memo មិនចឹងណាអញ្ចឹងវាអាចទុកបាន 60000 តួអក្សរជាងមកយើងវាយអក្សរប្រហែលនេះមិនទាន់បាន100 តួអក្សរផងណាបាទចាំវាអក្សរច្រើនទៀតអញ្ចឹងអ្វីទៅជា rich type បាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បាន core to do នេះណាខ្ញុំ select យក core to do 2.5 ខ្ញុំចង់បាន clear ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌វាមិនចង់ដាក់ពណ៌ទៅលើ core to do 2.5 MHz ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើវាហើយខ្ញុំចូល home កន្លែង font ខ្ញុំរើសយកពណ៌ font របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំណត់ដាក់ពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំកំណត់ពណ៌ក្រហមទៅលើ text ដែលខ្ញុំបាន select វាមិនមែនក្រហមតែលើ text ដែលខ្ញុំបាន select ទេវាក្រហមទាំងអស់វាក្រហមនៅទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង table ហ្នឹងទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេណាគឺខ្ញុំនឹងកំណត់វាបន្ថែមទៀតដោយសារវាជា memo វាអាច support rich text អញ្ចឹងហើយបានជាវាមិនទាន់ support អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅ view table ក្នុង design view ម្ដងទៀតខ្ញុំធ្វើការឈរឬក៏ជ្រើសរើសfield product description ហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំកំពុងតែឈរនៅលើ field ណាមួយមានថាខ្ញុំកំពុងតែដាក់ cursor នៅលើវាមានថាឥឡូវយើងកំពុងតែឈរនៅលើអី product description ដែលមានថាជា memo អញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ឲ្យវា support rich text ដោយខ្ញុំមើលនៅក្នុងកន្លែង field property របស់វាខ្ញុំចុចនៅលើ tab មួយឈ្មោះថា general ក្នុង general ខ្ញុំអាចស្វែងរកនៅ field property មួយឈ្មោះថា text format នេះកន្លែង text format នេះខ្ញុំនឹងដូរពី plain text មកជា rich text ណាខ្ញុំដូរពី plain text មកជា rich text អញ្ចឹងខ្ញុំយក rich text មកពេលហ្នឹងវានឹងសួរយើងណានៅក្នុងន័យថាយើងបានបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុង field មួយហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី plain text មកជា rich text ទិន្នន័យនៅក្នុង field ដែលយើងបានបញ្ចូលវាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាសួរយើងបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាចង់បដូរពី plain text ទៅជា rich text ឬក៏អត់អញ្ចឹងបើសិនយើងនៅតែគិតថាចង់បដូរយើងចុចទៅលើ yes មកអញ្ចឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាច save table របស់យើងណាយើងអាច save table របស់យើងហើយយើងចុចទៅលើ view ដាក់ save view ឡើងវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងសារកំណត់ដូចមុនកំណត់ rich text ដូចមុនថាតើវា support អត់ណាវា support អត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ core to do ខ្ញុំចង់បានពណ៌បាទខ្ញុំចុចទៅលើពណ៌វាមកណាខ្ញុំជឿថាវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូចមុនទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ format RAM ខ្ញុំចង់ឲ្យវា bold ណាបាទ hard disk ខ្ញុំចង់កំណត់ឲ្យវា underline ឧទាហរណ៍ VGA on board ចង់ឲ្យវា straight ហើយ bold ទៀតឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងអានេះហើយហៅថាជា rich text ណា rich text អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចកំណត់ rich text នៅក្នុង cell ណាមួយបានឬក៏ក្នុង field ណាមួយបានតតែ field ហ្នឹងយើងយកដាក់ថាវាជា memo ទី1ទី2យើងត្រូវកំណត់កន្លែង text format
ពី plan type មកជា rich type ណាមកជា rich type បាទអត់ទេdata type ជាតិចអត់ support ទេ data type ជាតិចអត់កំណត់កន្លែង text format នឹងបានទេអត់មានហ្មងនិយាយរួមវាមានតែម្ដងណាតែសម្រាប់ data type ជា memo វាមានកន្លែង field វាមានឈ្មោះ field property មួយឈ្មោះថា text format ហ្នឹងយើងអាចដូរពី plan type មកជា rich type ណាបាទអូខេនេះគឺយើងនិយាយអំពីការកំណត់ field ដោយកំណត់ data type វាជា memo មួយទៀតខ្ញុំមានបាទក្នុងឯកសាររបស់យើងអាចមើលខ្ញុំបានបញ្យល់អំពីប្រភេទ data type នីមួយៗដែលមាន text មាន memo ណាតទៅទៀតគឺយើងនិយាយអំពី number នេះ number មានថាម៉េចយើងកំណត់ទៅលើ field ណាមួយមានថាយើងកំណត់ឲ្យ user អាចបញ្ចូលជាតួលេខបញ្ចូលអក្សរបានទេអត់បានទេណាបាទបញ្ចូលបានតែលេខទេណាតួលេខដែលអាចធ្វើការគណនាបានហើយលេខហ្នឹងអាចជាលេខចំនួនគត់ឬក៏លេខហ្នឹងអាចជាលេខចំនួនទស្សភាពណាអូខេអញ្ចឹងបកមកក្នុង database របស់យើងវិញយើងគិតថា field មួយណានៅក្នុង table product ដែលយើងអាចឧទាហរណ៍បានដែលវាអាចទុកទិន្នន័យជា number price ឬក៏ ID បាទ ID ជួនកាលគឺគេយកទៅ text ច្រើនជាងព្រោះ ID ជួនកាលពេលខ្លះគេត្រូវការបញ្ចូលអក្សរ ID ហ្នឹងគឺវាមានអក្សរមានលេខលាយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចយក price ប៉ុន្តែ price វាមានអត្ថន័យរបស់វាមួយទៀតគឺ currency ណាដែលយើងសិក្សាពេលបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចគួរតែមាន field ថ្មីមួយឈ្មោះថា unit in stock ណា unit in stock unit in stock វាគឺជា field មួយដែលផ្ទុកនៅព័ត៌មានអំពីចំនួន stock របស់តំណែងឧទាហរណ៍ថាតំណែងរបស់យើងអស់ពី stock ហើយអញ្ចឹងកន្លែង unit in stock វានឹងស្មើ0អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការកម្មង់តំណែងពីរោងចក្រមកបន្ថែមទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងកាលណាវាបញ្ជាក់ពីចំនួនអញ្ចឹងយើងអាចយកជា text កើតទេឬក៏អាចយកជា memo កើតទេមិនអាចទេគឺយើងយកវាជា number អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែវាយតែសរ n មកខ្ញុំ enter មកមានន័យថាយើងកំណត់ unit in stock របស់យើងជា number ណាបាទខ្ញុំ save table ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាច view វាក្នុង data sheet view វិញបាទវាបាន field ថ្មីមួយបាទ unit in stock data type វាជា number ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខឧទាហរណ៍ថាវានៅសល់150គ្រឿងខ្ញុំវាយលេខ150មកបាទតោះនេះខ្ញុំចង់ដាក់ខ្ញុំបញ្ចូល product ទី2បាទprinter HP 1200អញ្ចឹងមកបាទតមកទៀតគឺlaser and black and white ណាបាទ unit in stock អូថាខ្ញុំមកបានបញ្ចូលលេខទេខ្ញុំបញ្ចូលអក្សរបានមានអក្សរ22គ្រឿងជឿមកថា22អញ្ចឹងមកទៅសេអក្សរសួរថា access វាឲ្យហ៎បាទពេលខ្ញុំចុច enter ពងវាចេញ message មួយវាដាក់ថា the value you enter does not match the number data type in this column មានន័យថាតម្លៃដែលយើងបញ្ចូលវាមិនសមាមាត្រឬក៏វាមិនព្រៀងទាត់ទៅនឹង number data type ដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុង column មួយនេះទេអញ្ចឹងព្យាយាមដើម្បីបញ្ចូលឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងគាត់សេចទៅលើ enter new value ដើម្បីបញ្ចូលតម្លៃថ្មីមកបាន22គ្រឿងអញ្ចឹងចុចមក enter មកវាឲ្យបាទវាឲ្យបាទហើយមួយទៀតចំពោះការបញ្ចូលទិន្នន័យយើងបាច់ភ័យថាពេលយើង add record មួយ record ទី2 record ទី3ហើយយើងចុច save មិនបាច់ទេពេលដែលយើងធ្វើការ add ទិន្នន័យក្នុង record ទី1ណាយើងចុចenter មកពេលវា load មក record ទី2ហ្នឹងគឺអា record ទី1ហ្នឹងវា save ឲ្យ auto ហើយ Microsoft Save វា save ឲ្យយើង auto ហើយណាចុះអា save ខាងលើនេះយើងប្រើដើម្បីធ្វើអី save ខាងលើនេះគឺយើងប្រើដើម្បី save object មានថាយើង save ការ design ទៅលើ table របស់យើងណាបាទពេលយើងសិក្សាទៅដល់ query យើង save ទៅលើការ design ទៅលើ query របស់យើងណាយើងសិក្សាទៅដល់ form
យើង save ទៅលើ form ការ design ទៅលើ form របស់យើងណាអញ្ចឹង save ខាងលើនេះគឺមិនមែនតែ form មួយ save ទិន្នន័យតែសាកទៅក្នុង table ទេគឺវា save ឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយចំពោះទិន្នន័យណាហើយតទៅទៀតគឺយើងអាចទៅកាន់ design view វិញបើយើងមាន data type ថ្មីមួយទៀតគឺថា date time បាទថ្ងៃខែឆ្នាំនិងពេលវេលាសម្រាប់ឆ្នាំដែលអាចកំណត់បានពីណាពី100ដល់ 9999 ណាអត់ដល់ 10000 ទេបាទបានតែ 9999 បាទហើយបានគេអត់កំណត់ដល់ 10000 អត់សួយកាលណាគេកំណត់ដល់ 10000 វាត្រូវឡើងខ្ទង់មួយទៀតឡើង digit មួយទៀតហើយយើងនឹងចាំកាលឆ្នាំកាលដល់ឆ្នាំមុនគឺនិយាយអំពី50 វ៉តបាទឆ្លងឆ្នាំសកល50 វ៉តគឺកាលហ្នឹងគឺយើងហៅថាខាង50 វ៉តដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រឬក៏ system របស់ Windows គឺត្រូវបានគេកំណត់ឆ្នាំពី0ដល់ 1999 ណាមកពី0ដល់ 1999 អញ្ចឹងកាលនោះគឺគេអាចបានចុះដល់ពេលដែលវាលោតដល់ឆ្នាំ 2000 ណាពេលដែលវាលោតដល់ខែ 12 ថ្ងៃទី 30 ម៉ោង 12 ភ្លាមគេមិនលោតទៅវាមិនត្រូវលោតទៅឆ្នាំ 2000 អញ្ចឹងដោយសារគេកំណត់ត្រឹមតែ 1999 អញ្ចឹង system វានៅលោតមកមិនវិញដល់របស់0វិញណាអញ្ចឹងកាលនោះគេវាយថាដល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺកុំព្យូទ័រនៅលើពិភពលោកវានឹងកែណាបាទតែពិតគឺអត់ទេគឺគេបានរៀបចំវាទុកក្រោយមកទៀតគឺដែលយើងឲ្យ technology នេះគេហៅថាY2K ready មានថាវារៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ឆ្នាំ 2000 Y នេះមានថា year 2នេះ 2K នេះគឺ 03 ណាបាទអញ្ចឹង year 2000 ready មានថារាល់សម្រាប់កុំព្យូទ័រទាំងឡាយគឺវាបានធ្វើការកំណត់ឬក៏ត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ 2000 ណាអញ្ចឹងការនោះបានជាយើងអាចឃើញទៅពេលយើងធ្វើការទិញកុំព្យូទ័រមួយចំនួននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 99 ហ្នឹងគឺគេមានបិទផ្លាកមួយគេថា Y2K ready ណាអញ្ចឹងយើងបាច់បារម្ភទេណាយើងបាច់បារម្ភទេណាបាទពេលដែលគេបង្កើតក៏ design នៅថ្ងៃខែគឺគេគិតបានគិតដល់ឆ្នាំ 2000 ណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេនៅតែមានដំណោះស្រាយតែគេនៅតែមានដំណោះស្រាយចុះសម្រាប់យើងណា database របស់យើងដែលយើងកំណត់ថ្ងៃខែពី0ពី100ដល់ 9999 ឥឡូវយើងសុំតែ2011ទេអញ្ចឹងវានៅសល់រយៈពេលវែងឆ្ងាយទៀតយើងចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ដល់ថ្ងៃនោះជាមិនបាច់ទេណាយើងដល់ថារួមបាន40ឆ្នាំទៀតអត់ហ៎ណាបាទអញ្ចឹងយើងបាច់ខ្វល់ដល់ពេលហ្នឹងគឺគេអាចមានហើយគេអាចមាននៅដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតណាបាទហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺមិនមែនដូចសាសវត្តនេះទេវាឡើងពី4ខ្ទង់ទៅប្រហែលទៅ5ខ្ទង់ឆ្នាំ 10000 ណាបាទឆ្នាំ 10000 វាត្រូវឡើងថែម digit ទៀតណាអញ្ចឹងគេនឹងមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពេលហ្នឹងបាទមកដល់ពេលហ្នឹងយើងដល់ពេលហ្នឹងណាបាទដូចគ្រូបាននិយាយហ្នឹងយើងមិនដឹងថាបាន40ឆ្នាំទៀតអត់ផងណាអូខេចំពោះ field នៅក្នុង TBL product យើងអាចឧទាហរណ៍ field ឈ្មោះអីដែលយាយបញ្ចូលទៅនៅជាថ្ងៃខែអាចបញ្ចូលឬក៏កំណត់ថ្ងៃផលិតបានណាអញ្ចឹងថ្ងៃផលិតខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះថា manufacture date ណាមានថាថ្ងៃផលិតបាទ manufacture date ខ្ញុំត្រូវតែយក data type វាជាអី date time ខ្ញុំឲ្យអក្សរ D មកវាចេញ date time អូខេខ្ញុំអាច save table ហ្នឹងហើយខ្ញុំអាច view វានៅក្នុង data sheet view
បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាននៅភាពថ្មីមួយនេះគេថា manufacture date បាទអញ្ចឹងឯងបញ្ចូលមកថ្ងៃ23/1 ខែ7ឧទាហរណ៍/1 2011 បាទខ្ញុំ enter មកវាឲ្យអូខេទៀតកន្លែង row ទី record ទី2ខ្ញុំបញ្ចូលតែថ្ងៃធម្មតាខ្ញុំចូលលេខធម្មតាចេះវាឲ្យហ៎ហើយ enter មកវាចេញ message មួយមានថាយើងបញ្ចូលបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹង enter value ថ្មីបញ្ចូលអក្សរក៏អញ្ចឹងដែរណា enter មកវាអត់ឲ្យទេណាបាទចេញអាចបញ្ចូលបានថ្ងៃខែហើយចំពោះថ្ងៃខែទៀតសោតយើងអាចចំណេចកាលណាយើងយក field មួយកំណត់ដល់ថាវាជា date time ពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យមកដល់ field ហ្នឹងគឺវាចេញរូប icon មួយដល់យើងគាត់ click លើ icon ហ្នឹងទៅវាចេញជា calendar មួយណាបាទចេញជាកន្លង J មួយដែលយើងអាច select លើវាតែម្ដងយើងអាចដូរខែយើងកើនខែទៅឆ្នាំក្រោយទៀតណាឬក៏ today មានន័យថាម៉េចខ្ញុំចេញលើ click លើ today ទៅវាបោះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យណាបាទបាទចេះវាទៅខែ10ថ្ងៃ 13 2011ណាបាទអូខេចំពោះទម្រង់ format ទាំងអស់នេះយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានណាអូថាយើងអត់ចង់ឲ្យវាចេញលេខអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យថ្ងៃចេញលេខធម្មតាតែខែខ្ញុំចង់ចេញអក្សរដូចមករាវាចេញ January February ណាឬក៏ឲ្យវាចេញអក្សរ3ខ្ទង់អក្សរកាត់ Jan ណា January វាថាចេញឲ្យចេញឲ្យចេញអក្សរ3ខ្ទង់គឺ Jan February វាចេញ Feb យាយ format វាបន្ថែមបានយើងនៅកំណត់វានៅក្នុង field property នៅពេលក្រោយណាបាទអូខេទៅ design view វិញហើយក្នុង date time នេះគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែបញ្ចូលបានថ្ងៃខែចង់បញ្ចូលម៉ោងក៏បានដែរអមម៉ោង 12:45 ចេញជាវាយលេខ 12.2:45 ចុច 2 ប្រហែលវិនាទីអញ្ចឹងមកណាបាទអូខេខ្ញុំមាន field ថ្មីមួយទៀតឈ្មោះអីសំទោសដល់ថាថ្មីមួយទៀតគឺ currency តួលេខរូបបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការកណនាផ្សេងរាប់ទាំងចំនួនគត់និងចំនួនទស្សភាគណាបាទដូច number ហ៎ដូច number ដែរប៉ុន្តែវាខុសពី number ត្រង់ថា number លេខប៉ុន្តែអត់មានសញ្ញារូបបច្ចុប្បន្នទេវាឯcurrency វាអាចបង្ហាញនៅសញ្ញារូបបច្ចុប្បន្នពីខាងមុខណាបាទអូខេឧទាហរណ៍ទៅលើ field របស់យើងថាតើ field ឈ្មោះអីដែលយើងអាចកំណត់ទៅលើ table product ដើម្បីឲ្យវាផ្ទុកទិន្នន័យជា currency ជាសញ្ញារូបបច្ចុប្បន្ន price ណាបាទងាយ price តម្លៃផលិតផលខ្ញុំក៏ដាក់ថាវាជាអី currency វាសរសេរមកវាចេញ currency បាទខ្ញុំអាច save table នឹងហើយខ្ញុំចុចទៅលើ view data set view បាទខ្ញុំបាន field ថ្មីមួយទៀតគឺ price ណា price អូខេឧទាហរណ៍តម្លៃវាប្រហែល150បាទខ្ញុំលេខ150មកបាទខ្ញុំ enter មកបាទ150រៀលបាទហើយមកចេញរៀលមកអញ្ចឹងសារបាទខ្ញុំបានកែវាខ្ញុំភ្លេចកែទៅដុល្លារវិញតែពិតបាទតែពិតវាត្រូវ$150ណាបាទចេញរៀលតែយើងធ្វើមិនដើម្បីវាចេញរៀលបែបនេះណាអត់ដឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងចង់លើកស្ទួយលុយខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងរាល់តំណែងទាំងឡាយដែលលក់លើទីផ្សារត្រូវកំណត់ឬក៏គិតជារៀលណាមកអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនកំណត់វាពួកអីនៅក្នុង Windows system Windows របស់យើងគឺពេលយើង set up មកគឺវាមាន keyboard layout តែមួយទេគឺkeyboard អង់គ្លេសណាបាទអង់គ្លេសហើយវាអត់មាន symbol សញ្ញារៀលនោះទេអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកំណត់ឲ្យវាចេញរៀលឬក៏ចេញដុល្លារនោះគឺយើងកំណត់នៅកន្លែងណា
Table Design View ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កំណត់ក្នុង System Windows សិនបាទយើងអាចចុចទៅលើ Start Control Panel បាទពីនេះចាំកាលយើងសិក្សានៅក្នុង A+ ហើយដូចគាត់មានបង្ហាញដែរឲ្យថាយើងចង់ដូរ format ទៅលើថ្ងៃខែរបស់ Windows ឬក៏ដូរ currency របស់ Windows System អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង Control Panel ហើយយើងរើសយកអី Region and Language ណាបាទសម្រាប់បាទនេះយើងអាចឱកាសយើងទូចអត់មានកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយើងរកទេបន្ថែមពីទៅណាបាទអញ្ចឹងមានថារបៀបកំណត់រូបិយប័ណ្ណណាពីកំណត់រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុង Windows អញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែចូលStart នេះយើងគឺលើ Start បែបហ្នឹងហើយយើងយក Control Panel មកមានថាយើងបានControl Panel item មួយដែលនោះគឺយើងចុចទៅលើ Region and Language បាទណាបាទនៅក្នុង Windows HP កន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថា Regional and Language Option ណា Regional and Language Option តែសម្រាប់ Windows 7គេដាក់ Region and Language ណាបាទចុចទៅលើ Region and Language បាទនៅក្នុង Region and Language យើងរើសយក Additional Setting ណា Additional Setting មកបាទនៅក្នុង Additional Setting យើងរើសយក Currency ណាវា Type Currency នៅក្នុង Currency គេដាក់ថា Current Symbol អញ្ចឹងកន្លែង Current Symbol ហ្នឹងតាមពិតជា default របស់វាគឺវាមានតែពីរទេគឺដុល្លារហើយនិង euro ឥឡូវខ្ញុំចង់ខ្ញុំ reset វាឡើងវិញចុះបាទខ្ញុំ reset វាឡើងវិញចុះអញ្ចឹងជា default គឺវាមានតែពីរទេដុល្លារហើយនិង euro ណាបាទខ្ញុំចង់បានដុល្លារខ្ញុំចុចលើដុល្លារមកហើយខ្ញុំ apply វាមកបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុង access ខ្ញុំវិញគឺវាដូរទៅជាអីទៅជាដុល្លារវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាបកមករៀលវិញយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទចង់បកវារៀលវិញយ៉ាងម៉េចបាទអត់មានរៀលផងហើយបើយើងវាយបើសិនជាយើង select គឺវាមានតែពីរហ្នឹងដុល្លារហើយនៅសញ្ញា euro ណារូបិយប័ណ្ណ euro អញ្ចឹងចង់បានវិជ័យអក្សររវៈពោះបាទយ៉ាងវិធីទី1គឺយើងឆ្នៃវាយើងវាយអក្សររៀលអង់គ្លេសហ្មង RIEL ណា HP ចូលដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់Windows 7យើងចូល Control Panel ហើយយើងរើសយក Region and Language តែសម្រាប់ HP Regional and Language Option នៅក្នុង Regional Language Option ហើយតទៅទៀតយើងចូល Customize បើសិននៅក្នុងHP វាដាក់ Customize តែនៅក្នុង 7 វាដាក់ Additional Setting ចឹងយើងជួយ Additional Setting ហើយយើងរើសយក Currency កន្លែង Currency យើងស្វែងរកពាក្យមួយគេដាក់ថា Currency Symbol ចូលនៅ Currency Symbol ហ្នឹងយើងចង់បានដោយរៀលឲ្យចេញសររវៈពោះអត់មានព្រោះនៅលើ keyboard layout នៅលើ keyboard វាមានតែសញ្ញាដុល្លារគេអត់មានដាក់សញ្ញាលុយរៀលខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទយើងអាច set នៅ Unicode បាទខ្មែរ Unicode មួយដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងពេលយើង set ខ្មែរ Unicode ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺយើងនឹងបាត់ keyboard layout ទី2មួយទៀតគឺខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹង keyboard layout ទី2ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងចង់ដូរវាបាទយើងអាចចុច Alt ហើយជាប់ហើយ Shift ហើយអាចចុច Alt ជាប់ហើយ Shift បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាយទួយខ្មែរខ្វែអក្សរក៏វាចេញអក្សរអង់គ្លេសណាព្រោះ keyboard យើង keyboard អង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Alt Shift បាទដោយសារម៉ាស៊ីនខ្ញុំបាន set Unicode ហើយនេះពេលខ្ញុំចុច Alt Shift វាដូរ keyboard layout ពីអង់គ្លេសមកជាខ្មែរវិញយ៉ាងឃើញបានដោយយើងមើលលើ taskbar ខាងក្រោមគេដាក់ថា KA មានថាខ្មែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអាចវាយអក្សរដែលនឹងបង្ហាញនៅលើ cursor របស់យើងគឺមកកខអីណាកខអីហ្នឹងណាវាចេញអក្សរខ្មែរមកហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងកំពុងតែឈរនៅលើ keyboard ខ្មែរអញ្ចឹងនេះឈរលើ keyboard ខ្មែរនៅលើ keyboard ខ្មែរវាមានបតង់មួយវាមាន key មួយដែលយើងអាចចុចទៅវាចេញសញ្ញារវៈពោះមកគឺដូចបាន
key cái để buồn vì muốn cả nơi keyboard ông lấy nhưng cho shift để 4 tranh nhà đô la chứ trong tập bây giờ nơi keyboard máy nhưng cho shift để 4 tranh rồi việc buồn chắc nhưng cho shift để buồn máu này 4 tranh rồi bên 4 tranh rồi hai giờ ai cứ cái lơ reset lơ reset máu hai yes máu mà chẳng đo tiền mà bạn đó sống tốt apply nè của ta trong cho lừa apply tôi cho lừa reset rồi mình reset với mod đào rồi nhá chứ chưa cho lừa apply nè về apply hái ok mà cứ coi trong ai chơi lừa ok để ra tìm đó các bạn này nè bạn hái khi chơi ok mà đo tiền mà cho bạn của ca cầm nốt currency symbol xem Windows system mặc nhóm chẳng run applicationទាំងឡាយដែលយើងset up ក្នុង system Windows របស់យើងគឺវាយកអីគេវាយកទម្រង់ format currency symbol ពី Windows system របស់យើងពី system Windows របស់យើងបាទវានៅមានតែបញ្ហាដដែលបើសិនជានៅក្នុង database ហ្នឹងយើង set up ក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយយើងកំណត់ឲ្យខ្ញុំបានបង្ហាញមិញគឺវាចេញ data របស់យើងចាំបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ copy database ពីម៉ាស៊ីនខ្ញុំយកទៅបើកនៅម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតដែល system Windows របស់គេគឺ currency symbol របស់គេគឺដុល្លារអញ្ចឹងពេលខ្ញុំបើក database របស់ខ្ញុំក្នុងម៉ាស៊ីនគេនឹងមកវាចេញសញ្ញាដុល្លារដដែលណាវាចេញសញ្ញាដុល្លារដដែលអញ្ចឹងយើងមិនដឹងអង្គុយកែនៅក្នុង system Windows របស់គេគឺ currency symbol ដូចខ្ញុំបង្ហាញមកអញ្ចឹងពីដុល្លារទៅជា real វិញបើយើងត្រូវការ set up ឲ្យគេ set up ខ្មែរ Unicode ក្នុងជាមុនសិនណាបាទចឹងយើងមានវិធីអីផ្សេងមួយទៀតដែលយើងបាច់ខ្វល់ទេណាយើងកំណត់ហើយទោះជាយើងទៅបានម៉ាស៊ីនណាក៏ដោយក៏វាចេញអ្វីដែលយើងកំណត់ដែរវាអត់ follow ទៅតាម system របស់ Windows ទេវាធ្វើមិនកន្លែងណាបាទយើងកំណត់វាក្នុង table design មានន័យថាយើងនឹងកំណត់ format នៅក្នុង database របស់យើងតែម្ដងណាយើងមិនមែនកំណត់ឲ្យវាតាម system របស់ Windows ទេគឺយើងនឹងកំណត់ក្នុង database របស់យើងអញ្ចឹងកាលណាយើងកំណត់ format របស់យើងហើយបើទោះជា database របស់យើងទៅបានម៉ាស៊ីនណាក៏ដោយក៏ database របស់យើងវាមិនតាម format របស់ Windows ដែរគឺវានឹងបង្ហាញនៅខ្លួនវាណាវាអត់ប៉ះពាល់ឬក៏ system របស់ Windows វាមិនអាចធ្វើការប៉ះពាល់ទៅដល់ database នោះបានទេណាអញ្ចឹងអានឹងយើងនឹងកំណត់វានៅពេលក្រោយទៀតណាបាទអូខេបាទទោះជានៅក្នុង system Windows អត់មាន real ក៏ដោយក៏វាចេញ real ឲ្យយើងដែរណាក៏ចេញ real ឲ្យយើងដែរតែសំខាន់ត្រូវតែមាន font Unicode ត្រូវតែមាន font Unicode អូខេយើងមាន field យើងមានថាបីទៀត auto number បាទ auto number តួលេខដែលនឹងការដោយសារប្រវត្តិរាល់ពេល user បន្ថែម record ថ្មីណាយើងធ្លាប់ឃើញវាខាងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលយើងបង្កើត table ក្នុង data set view បាទអញ្ចឹងកន្លែង field មួយហ្នឹងវាដឹងថា new ហើយបើកវងចកដាក់វងចកសងខាង new អញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាមិនកន្លែងហ្នឹងអត់យើងបញ្ចូលឬក៏យើងវាយអត់បានផ្សាយដោយសារវាជា auto number វានឹងកើនតម្លៃរាល់ពេលដែលយើង add record ថ្មីឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង database របស់យើងគឺ TBL student សម្រាប់ TBL product ខ្ញុំឲ្យបង្កើត field ថ្មីមួយឈ្មោះថា product number លេខរៀង product តែ product number នេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ពីក្រោមទេខ្ញុំចង់ដាក់នៅពីលើ product name ដាក់ពីលើ product name ចឹងនេះគឺរបៀប add field ថ្មីនៅចន្លោះ field ដែលមានស្រាប់ហើយនេះខ្ញុំបង្កើតនៅឬក៏ add នៅ field ថ្មីនៅចន្លោះ field ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្រេចទៅលើ product name ខ្ញុំ right click ខ្ញុំរើសយកពាក្យថា insert row ឬមួយក៏ខ្ញុំស្រេចលើ product name កន្លែង design ខ្ញុំរើសយក tool មួយឈ្មោះថា insert row ចេញទៅលើ insert row នេះមកបាទខ្ញុំដាក់មកឈ្មោះ field ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺ product number ណា product number ដល់ខ្ញុំយក data type វាជាអី auto number ណាខ្ញុំដាក់អក្សរ A មកអស់ខ្ញុំ
save table ហ្នឹងខ្ញុំ view ម្ដងទៀតនេះគឺវាចេញ product number វាចេញលេខ load ឲ្យយើងស្វែងរកណានៅពេលយើងបង្កើត product ថ្មីមក product ID 003 គឺវាចេញឲ្យនេះ3ណាហើយ product name មកថា mouse ដែលអញ្ចឹងមកណាបាទតម្លៃ 4.1 យ៉ាងមកទីហោអត់ stock ហ្នឹងមិញតែ stock មានក្បៀសមកថា 4 ផលិតថ្ងៃណាណាបាទតម្លៃវាគឺ $4 ទីហោណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល product ទី 4 មួយទៀតបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចូល product ទី 4 គឺវាលេខវា load ឲ្យបាយវត្តហ្នឹងមានថាយកអាចកែលើនឹងបានទេណា auto number យកអាចកែលើបានទេហើយកំណត់សម្គាល់មួយទៀតរាល់ field ទាំងឡាយដែលយើងកំណត់ដល់ថាជា auto number ក្រៅពីយើងកែអត់បានហើយយើងកំណត់បានតែម្ដងហើយកំណត់បានតែម្ដងហើយមានថានៅក្នុង table មួយយើងអាចកំណត់ auto number បានតែមួយ field ទេនៅក្នុង table មួយយើងអាចកំណត់ auto number លើសពីមួយ field បានទេអត់ទេចាំកន្លែងហ្នឹងតែកំណត់ field មួយដាក់ auto number ទៅពេល field ទី4នេះដាក់ auto number ដែរវាឲ្យតែម្ដងហ្នឹងសម្រាប់ table មួយណាសម្រាប់ table មួយអូខេ auto number មានប៉ុណ្ណឹងយើងមាន yes no បាទវាថា yes no yes no មានថាតម្លៃដែល user អាចកំណត់បញ្ចូលឬក៏ជ្រើសរើសបញ្ចូលមួយក្នុងចំណោម2តម្លៃdata type ផ្សេងដូចជា type ដូចជា memo យើងអាចកំណត់បានច្រើនតម្លៃរាប់សែនរាប់លានតម្លៃណាផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែហេតុតា yes no មួយ data type ឬក៏ field ដែលកំណត់ type ជា yes no មួយកំណត់បានតែមួយតម្លៃក្នុងចំណោម2តម្លៃណាមួយតម្លៃក្នុងចំណោម2តម្លៃតែនៅនោះគឺ yes ឬក៏ no true ឬក៏ false on ឬក៏ off ណា on ឬក៏ off បានតែមួយក្នុងចំណោម2តម្លៃបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុង database របស់យើងគឺថាក្នុង table product វាគួរមាន field អីដែលកំណត់បានតែមួយក្នុងចំណោម2តម្លៃជាឧទាហរណ៍ក្នុង table ផ្សេងទៀតដូចជា employee ក្នុង table employee យើងអាចមាន field មួយឈ្មោះថា marriage មានថារៀបការអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀបការហើយយើងមិនកំណត់តម្លៃមួយគឺ yes មិនអញ្ចឹងទេតែបើសិនជាគាត់មិនទាន់រៀបការទេ no អញ្ចឹងវាមានតែ yes ហើយហ្នឹង no អត់មានថាអូបំមកចិត្តរៀបការដាក់មកចិត្តរៀបការអត់មានទេតែហ្នឹងគឺថានៅតែមិនទាន់រៀបការអញ្ចឹងណាបាទឬក៏រៀបការហើយតែដូចអត់ទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នានៅលីវដដែលណាបាទនៅរៀងអត់ទាន់ស៊ីសង្វាក់អីចឹងទៅអត់មានដាក់អញ្ចឹងទេគឺបើថាការហើយគឺការ yes កាលណាអត់ទាន់ការគឺ no តែនៅពេលដែលយើងកំណត់ field មួយដល់យើងដាក់ថាជា yes no យើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យនៅលើ keyboard បានទេអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺវានឹងចេញប្រអប់មួយយើង tick មានន័យថា yes អត់ tick មានន័យថា no ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ table product ថាតើយើងគួរតែមាន field ឈ្មោះអីដែលយើងអាចផ្ទុកបានយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យ user tick ឬក៏មិន tick លើវាខ្ញុំអាចមាន field មួយឈ្មោះថា discontinue បាទ discontinue discontinue នេះជា field មួយដែលបញ្ជាក់អំពីផលិតផលមួយហ្នឹងថាតើផលិតផលមួយហ្នឹងវានៅមាននៅលើទីផ្សារឬក៏វាលែងមាននៅលើទីផ្សារហើយបាទ discontinue គឺថាលែងមាននៅលើទីផ្សារហើយនៅណាពីព្រោះអីពីព្រោះវាអាចមានផលិតផលខ្លះដែលយើងទិញយកមកទុកក្នុង stock របស់យើងមានថាយើងកំងពីរោចាក់មកឥឡូវយើងមានជាតែពេលយើងអស់ពី stock យើងទៅកំងម្ដងទៀតគេប្រាប់យើងថាអូផលិតផលនេះគេលែងផលិតហើយណាឬក៏គេអាចផលិតផលផលិតនៅផលិតផលផ្សេងទៀតដែលភាសាជាងហ្នឹងអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងលែងមានលក់នៅទីផ្សារអញ្ចឹងយើងគាត់បញ្ជាក់ពីថាកន្លែង discontinue ហ្នឹងគឺស្មើ yes ដែលលែងមានលក់នៅទីផ្សារទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយក data type វាជា yes no
chơi những ai bật cho biết thà yes no nhóm sale thì bỏ nó nhưng sao view về về nếu về ở trên triệt thay chạy ao dương thì ao dương vài bật cho bị keyboard đấy cứ bây giờ miền tại thì nó lên nè nè bản chất thích miền tha discontinue miền tha lên miền rồi tìm xa hay ở thích miền tha nhà máy nơi miền rồi là tìm xa này lại nè giá thích một đó là mấy anh mà anh thích một đó là mấy thích hay thích đó là mấy anh thích về tranh với đấy và anh thích về tranh với ok và just nói miền phần đấy miền tiệt only objects với tất chỉ only object object ឬឯកសារ file មួយចំនួនដូចជា Word Excel Graphic Sound ឬក៏ឯកសារផ្សេងៗទៀតបាទគិតដែលយើងបញ្ចូលនៅលើ file របស់យើងកន្លងមកគឺយើងអាចបញ្ចូលអក្សរយើងវាយនៅលើ keyboard អញ្ចឹងណាចូលលេខក៏យើងវាយនៅលើ keyboard ណាចូលជា currency ក៏យើងវាយនៅលើ keyboard បញ្ចូលជា data ថ្ងៃខែក៏យើងវាយនៅលើ keyboard វាយលេខនៅលើ keyboard ប៉ុន្តែ only object អត់មានត្រូវការបញ្ចូលទិន្នន័យអីតាមរយៈឬក៏ input ពី keyboard ទៅទេគឺវាផ្ទុកជាអីជា file ជាឯកសារស្គាល់ file ទេដូចជា file រូបភាព file ចម្រៀង database file របស់យើងក៏ជា file មួយដែរ file ដែលយើងបង្កើតចេញពី Microsoft Word file ដែលយើងបង្កើតចេញពី Microsoft Excel យើងអាចយកវាមករក្សាទុកនៅក្នុង file មួយចំនួនដែលយើងកំណត់ដាក់ថាវាជា only object only វាមកពីពេញវាគឺក៏វាពេញវាគឺអូមានថា object មានថា link ហើយនេះមានថាម៉េចembed object link and embed បាទ object link and embed link មានថាម៉េច link ជាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងមាន program មួយនៅក្នុង Windows របស់យើងនៅក្នុង folder ឬក៏ក្នុង directory ណាមួយយើងអត់ចង់ចូលក្នុង folder directory ហ្នឹងឲ្យវាយូរអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត shortcut មួយនៅលើ desktop អញ្ចឹង shortcut ហ្នឹងវា link ទៅកាន់អី link ទៅកាន់ program ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលបើក program ហ្នឹងយើងចាំបាច់ទៅ program ហ្នឹងយើងគាត់ដាក់ទៅលើ shortcut ទៅវា link ទៅ program ហ្នឹងវាបើក program ហ្នឹងមកបាទនេះហ្នឹងហៅថា link មួយទៀតយើងហៅថា embed យើងយ៉ាងម៉េច program នេះយើង copy វាខ្ញុំដាក់លើ desktop ហ្មងយើង copy អា program ទាំងមូលហ្នឹងចូលដាក់លើ desktop ហ្មងតែយើងអត់ចាំបាច់បង្កើត shortcut ទេអាហ្នឹងហៅថា embed ប៉ុន្តែនៅក្នុង Microsoft Office link មានថាយើងនឹងបង្កើតជា shortcut មួយដែលនឹង link ទៅកាន់អីគេ link ទៅកាន់ file មួយហ្នឹង link ទៅកាន់ file មួយហ្នឹងរីឯ embed គឺ embed យើងនឹង copy content របស់ file ទាំងមូលហ្នឹងយកដាក់ក្នុង database យើងតែម្ដងណាយកដាក់ database យើងតែម្ដងបាទសួរថាវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះកាលណាយើងប្រើ link វាគាត់បង្កើត shortcut មួយ link ទៅកាន់ program ហ្នឹង link ទៅកាន់ file មួយហ្នឹងគុណសម្បត្តិរបស់ link គឺយ៉ាងម៉េច database យើងកើតទំហំហ្នឹងធម្មតាក្នុង database មួយកាលណាយើងទាញអ្វីមួយយើងដាក់ក្នុង database ហ្នឹងឬក៏យើងទាញ file ក្នុង database ហ្នឹងវាធ្វើ database ធំហ៎ធំតែកាលណាយើងអត់ទាញ database យើងដែរទេគឺគាត់កាត់ជា shortcut មួយ link ទៅកាន់ file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើ database យើងតូចដែរនេះគុណសម្បត្តិរបស់ link តែគុណវិបត្តិរបស់ link បែបអបខ្ញុំលុប file នឹងចោលលុប file នឹងចោលតែវាទៅ link អត់ឃើញទេអត់ឃើញទេ embed មានថាយើងយក file ហ្នឹងយកដាក់ក្នុង database របស់យើងគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចយើងអត់ស្គាល់ថា database នេះយើងដូរទីតាំងឬក៏ដូរទៅកាន់ទីតាំងណាឬក៏យើងលុបវាចោលទេព្រោះយើងបាន copy វាដាក់ក្នុង database របស់យើងហើយតែគុណវិបត្តិយ៉ាងម៉េច embed database យើងធំណាយើងយកដាក់ក្នុង database យើងគឺ database យើងកើតបាទអូខេអញ្ចឹង
chân đấy cứ dương gì là phí ole object nếu không database bọc nhầm không thể bỏ xuống đấy nhưng ai cắt phiệt mày một tiết một tha picture mê thaรูปភាព របស់ product ជាការ product គេចង់មើលរូបភាពមកវាមានកម្រងទងគេបើចាចឹងគេត្រូវ add field ថ្មីមួយឈ្មោះថា picture ដែលខ្ញុំយកថាវាជា only object ខ្ញុំអាចសរ o មកវាចេញ only object បាទខ្ញុំ save វាបាទខ្ញុំ view វាមើលនេះអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅសម្រាប់ field ផ្សេងៗទៀតគឺដូចprice ដូចជាអី in stock manufacture date đấy គឺយើងអាចបញ្ចូល keyboard ប៉ុន្តែសម្រាប់ picture ហ្នឹងយើង click លើវាមកវាអត់ចេញ cursor load នៅលើហ្នឹងទេធ្វើម៉េចដើម្បីយើង add file មួយចូល add object មួយចូលបានជាអាច right click លើ row មួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា record ខាងលើហ្នឹងគឺ product មួយមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រក្សានៅរូបភាពរបស់ product មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាច right click លើ field លើ record លើគេហ្នឹងហើយខ្ញុំរើសយកពាក្យថា insert object តោះនេះ insert object បាទខ្ញុំយក insert object ហើយវាមាន option 2យើងជឿរើស create new មានថាយើងបង្កើត object ថ្មីមួយណាចេញពី program ណាមួយយ៉ាងមកអូនយើងចង់បង្កើត object ចេញពី Word ឬក៏ Excel ណាបាទអញ្ចឹងយើងយក Excel មកពីយើង OK ទៅវានឹងបើកកម្មវិធី Excel ហើយយើងបង្កើតតារាងអីមកកាត់ជា file មួយ file ហ្នឹងយើងយករក្សាទុកនៅក្នុង database របស់យើងតែឥឡូវយើងចង់មិនយើងចង់ស្រាប់មានថា file ហ្នឹងមានក្នុងក្នុងវីដេអូរបស់យើងហើយយើងគ្រាន់តែយាយយកមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើយក create from file មានថាទៅទាចេញពី file ការចេញពី file ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង browse ស្រុកមើលតើ file រូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ file រូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង document ឬក៏នៅក្នុង picture ណាក្នុង picture បាទមកច្បាស់រូបភាពនេះមួយចុះស្អីលើរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំ OK មកបាទពេលហ្នឹងវាអត់ត add ចូលទេ link កាលណាយើង click លើ link ឥឡូវយើង click លើ link វាចូលដល់ណាវាចូល link មានន័យថាវាអត់ទៅយក file រូបភាពហ្នឹងដាក់ចូល content របស់ file រូបភាពហ្នឹងដាក់ចូលក្នុង database របស់យើងទេគឺគ្រាន់តែបង្កើតជា link មួយ link ទៅកាន់រូបភាពហ្នឹងតោះនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសារ OK មក display as icon display as icon ហ្នឹងគឺនៅក្នុង record របស់យើងហ្នឹងគឺកន្លែង picture ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញជា icon បង្ហាញជារូបបាទនេះអញ្ចឹងដាក់ display as icon មកនេះរូបបែបនេះអូខេមកបាទនៅក្នុង table វាចេញជា package នេះចង់វាចេញជារូបឲ្យឃើញនៅក្រៅតើយើងបង្កើតនៅលើ form បង្កើតលើ form មានថាយើងនឹងបង្កើត form ចេញពី table តែយើងអត់សិក្សាដល់ form ទេអញ្ចឹងវាបង្ហាញចេញពីមួយដាក់ថា package អញ្ចឹងយើងចង់បើកមើលថាតាមផលិតផលហ្នឹងរូបភាពវាមិនអញ្ចឹងយើងគាត់តែដល់បើឃើញលើវាមកវានឹងទៅបើកហ៎វាទៅបើករូបភាពហ្នឹងមកហើយបើសិនជា file ហ្នឹងជា file ចម្រៀងឧទាហរណ៍ MP3 វាដល់ពេលវាមកវាទៅបើក file ហ្នឹងវា play ចម្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាទៅបើក Windows Media Player ឲ្យ play យើងស្ដាប់អញ្ចឹងទៅណាបើហើយបើសិនជា file ជា file Word យើងដល់ពេលលើវាមកវាបើក Microsoft Word ហើយវាបើកឯកសារចេញមកឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាមិញគឺខ្ញុំ link ឥឡូវខ្ញុំចង់ embed ហើយខ្ញុំចង់ទាញវាយកមកដាក់តែម្ដងបាទខ្ញុំ add record ថ្មីខ្ញុំ add ខ្ញុំ add រូបភាពចូលក្នុង record ទី2ខ្ញុំ right click យក insert objects តទៅទៀតគឺ create from file ពេលនេះយើងតិចកន្លែង link នេះទៀតទេ array ខ្ញុំរកមើលរូបភាពទី2ណារូបភាពនេះមកអូខេអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំអត់ tick link មានថាយើង insert content របស់ file នេះនៅក្នុងនេះក៏គេបានបញ្ចូលដែរនេះយើង insert content របស់រូបភាពហ្នឹងយកដាក់ទុកនៅក្នុង database របស់យើងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងអូខេមកនេះយើងបាន package ជាមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាច double click លើវាមកដើម្បីបើករូបភាពទៅមើលដើម្បីបើករូបភាពបាទចឹងនេះយកបានអនុវត្តអីណាបាទពេលយើងមកចំនួនគឺបានធ្វើតាមខ្ញុំហ្នឹងគឺចំណេញណាបាទសប្តាហ៍ក្រោយគឺយើងនឹងតចូល hyperlink attachment យក API ហើយខ្ញុំមានជាលំហាត់មួយសម្រាប់អនុវត្តណាបាទដែលគឺយើងដែលបានមិញបានអនុវត្តមិញហ្នឹងគឺភាសាហើយ
và làm tiết on bán ăn bò tế này tôi mơ được nhóm tới nó mơ nè đi mơ video chứ đi mơ con 3D chứ nè rồi giữa ban clip vừa tam nhóm mấy các làm tới có mà sao đây nè kê chân dương miền phần năng này hay mà muốn chơi của hai chung một sân nữa